मधुबन जंगल रे सबु पक्षी निज निज घरे खुशी रे रहुथिले काहेकि ना सेई जंगल रे तांको काहा प्रति विपद न थाए। हेले सेई जंगल रे दुष्ट गोरिकाओ थाए। से तो को पक्षींकर सुख टिके देखि पारेनी। से सबु बेले भाबु थाए जंगल रे पक्षी मानको केमिति दुख दब। हेटी सांग चिल्ला तमे जानिज से चढ़ेई र झिया उड़ीबा को लागलानी आउ से बड़ हे गलानी पूरा गोटे किलो मांस बाहरिबो। एबे टाइम अछि तमे जल्दी आस। कोरी मु तो छिबी हेले मते डर लागुची जदी काहाकू मो ऊपर संदेह हबो। हलो चिल्लो दीदी तमे आखो मो पाखु को आस तापरे जहा हबो मु बुझिबी। गोरिकाओ एमिति चिल्लो को फोन करी ताकू ता जंगल को डाके। चिल्लो भी ता बैग रे जरूरी जिनस रखे। गोटे बड़ छुरी निया लगेबा पे डियासिली आउ लंका गुंड किछि गरम मसाला एमिति चिल्लो ता बैग रे रखी से बैग को नहीं पाख जंगल को उड़ीबा को लागे। बहुत समय उड़ीला परे दिन दिही परे से जाई गोरिकाउर जंगल रे पहुँचे। आउ से मीनू चढ़ेई को भेटे। चढ़ी मो कथा टिके सुने चिल्ला मु कहि दउची मते तो खाइबा को जमार चेष्टा करनी। पछ कथा मने अछि ना पंचायत रे निष्पत्ति हेतला तो को पक्षी को न खाइबा पई खाली मूसा ओ मरि जाइतबा जीव खाइबा बोली। ना ना चढ़ई मु तो ए जंगल को गोरी को देखा करिबा को आसीची मो गोरी रो संग। अच्छा अच्छा ठीक अछि मु सेई कथा भाबुची तमे कोन पई आसीच। आउ तापरे मीनू चढ़ेई चिल्लो को नहीं गोरिकाओ घर आड़े चली जाए। गोरिकाओ ता घर बाहर बसी थाए। गोरी तो सांग चिल्लो आछि तो संगरे देखा करिबा को। आउ तापरे मीनू चढ़ेई चिल्लो को गोरिकाओ पाखरे छाड़ी देई सेठारो चली जाए। एइटी चिल्लो दीदी तमे चढ़ई संगरे किछि कथा आइ न ता आई गोरी मु ता संगरे कोन पई कथा हेबी। एइटी चिल्लो दीदी मु जो छोट चढ़ई कथा कहूतिली से चढ़ई रा मां होजी ये। एबे तमे घर को आस आराम करिवो काले ठरु आमी से चढ़ई को धरिबा पई किछि ना किछि गोटे व्यवस्था करिबा। मामा मामा तमे जानि छ मु आज खेलिला बेले देखिली गोटे चिल्ला हम जंगल को आसीची। अरे मां मिकी तो जमारो डरनी से चिल्ला हमर किछि भी करि परिबनी। पूर्व वर्ष पंचायत रे सिंह राजा निष्पत्ति नै छंती से चिल्ला को भी बंचिथिबा पक्षी को न खाइबा पाई केवल तो से मरि जाइथिबा मूसा आउ किछि जीव जंतु को खाइ परिबो। मामा ताहले तो से चिल्ला को डरिबार किछि भी दरकार नै। आउ ता परदिन मुह अंधारु उठी मिकु सबुदिन जेमती जंगल को बुलिबा को जाए सेमिति बुलिबा को जाई थाए। एइटे चिल्ला दीदी एबे से चढ़ई जंगल को उड़ीबा को आसीबोनी। कामे गोटे काम कर से पहाड़ पाखरे जाई बसिथिबो आ मु से छोट चढ़ई को नै तम पाखरे पहुंची जिबी। हेटी गोरी टिके जल्दी आसीबो मु तते अपेक्षा करिथिबी। आउ तापरे गोरिकाओ तो घर बाहर बसी थाए कि एतिकी बेले मिकु उड़ी उड़ी आसे। आउ गोरिकाओ मिकु को डाक पकाए। हेलो मिकु मु गोटे बसा तयारी करिबा को जाउची तू भी मो संगरे आसे आमे पहाड़ पाखो को जिबा आउ कुठा काटी किछि नै आसीबा। गोरी आंटी मु मागणा रे किछि भी तुमको सहाय्य करबिनी तमे आगो मो पय मिठा आनी के आस तापरे मु तम संगरे जिबी। अच्छा अच्छा ठीक अछि तू तो लांचन नेली किछि करिबुनी मु जाउची मिठा नै आसीबी से पछन तू एटो कुआडे जिबुनी। आउ तापरे गोरिकाओ मिठा दुकान को चली जाए। पक्षी भाई मते से बड़ बड़ रसगोल्ला गुडा को देला। आउ तापरे गोरिकाओ मिठा दुकान रो मिठा आणे आउ से मिठा को नहीं से मिकु को खाइबा को दिए। आलो मिकु ने जल्दी मिठा गुडा को खाइ दे आ मो संगरे आसे। हां हां गोरी दीदी मु आगा मिठा खाइ सारी तापर देखिबी। आउ तापरे मिकु से मिठा को मन भरी खाइ दिए। आलो मिकी हमको देरी हेलानी चल चल आमे जल्दी जिबा। गोरी आंटी से कथा कोन के मिठा खाइ सल्ला परे मते निद लागिलानी मु टिके सोई पड़े तापर जे मु जिबी। आउ तापरे मिकी ता घर आड़े फेरी जाए। आलो आलो ए छोट चढ़ई तो बहुत चालाक मोठो मिठा खाइ देला आ मते पक्का बने के पड़ेला। आउ एपटे माही चिलो पहाड़ रे एकुटिया बसी बसी बोर होउ थाए। ओहो
ଏଠି ଏକୁଟିଆ ବସି ବସି ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ଗୋରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ଆସିଲାନି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚିଲ ଏମିତି ଭାବୁଥାଏ କି ଏତିକି ବେଳକୁ ଗୋରିକାଉ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଗୋରି, କଣ ତୁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛୁ? ସେ ଚଢ଼େଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଇଠି ଚିଲ ଦିଦି, ସେ ଚଢ଼େଇ ଏତେ ସହଜରେ ଆମକୁ ଧରା ଦେବନି। ସିଏ ବହୁତ ଚାଲାକ। ଚାଲ କାଲି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଭାବିବା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ତମେ ମାରି ଖାଇବ। ଆଉ ଏପଟେ ମିକୁ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ତା ମାମାକୁ କୁହେ, ମାମା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଚିଲଟା ପାହାଡ଼ ଆଡ଼େ ଗଲା। ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ, ଗୋରି ଆଣ୍ଟି ବି ମତେ ପାଲଉଥିଲେ ସେ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ନବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜମା ବି ଗଲିନି। ମା ମିକି, ଏଇଟା ତୋର ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ହେଇଥିବ। ତୁ ଜାଣିଛୁ, ଯଦି ସେ ଚିଲ କୌଣସି ବି ପକ୍ଷୀକୁ ମାରିକି ଖାଏ ତାହେଲେ ସେ ଜେଲକୁ ଯିବ। ତାହେଲେ ମାମା, ସେ ଗୋରି ଆଣ୍ଟି ମତେ କଣ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ନବାକୁ କହୁଥିଲା? ଏମିତି ସେ ମା ଝିଅ କଥା ହୋଇ ଶୋଇ ପଡନ୍ତି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମିକୁ ଆକାଶର ପୁରା ଉପରକୁ ଉଡୁଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଏବେ ନଦୀକୁ ଯିବି, ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବି, ଫୁଲମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବି। ଲା ଲା ଲା। ଚିଲ ଦିଦି ଦେଖ, ସେ ଚଢ଼େଇ ଆସୁଛି। ତମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ପାଲେଇ ପାଲେଇ ନେଇ ସେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଗୋରିକାଉ ମିକୁ ପାଖକୁ ଯାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ମିକି, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଗୋରି ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ମିକୁ, ତୁ ଝରଣା ପାଖରେ ପ୍ରଜାପତି ଦେଖିଛୁ? ହଁ ଗୋରି ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଆଜି ଝରଣା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ବି ପ୍ରଜାପତି ନଥିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ମିକି, ତୁ ଜାଣିଛୁ, ଏବେ ପ୍ରଜାପତି ମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆସେ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ, ଆମେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇକି ସେଠି ପ୍ରଜାପତି ଧରିବା। କିଛି ତ କଥା ଅଛି। ମତେ ଗୋରି ଆଣ୍ଟି କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏକୁଟିଆ ଡାକି ନଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଗୋରି ଆଣ୍ଟି, ତମେ ଏଇଠି ବସିଥାଅ, ମୁଁ ନଦୀର ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ଆସେ, ତାପରେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବି। ମିକି ଗୋରିକାଉକୁ ଏମିତି ମିଛ କହି ତା ସାଙ୍ଗ ଚିକି ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସେ। ସାଙ୍ଗ ଚିକି, ତୁ ଜାଣିଛୁ, ସେ ଗୋରିକାଉ ମତେ ଧୋକା ଦଉଛି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଚିଲକୁ ମୋ ମାଂସ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ମତେ କେତେ ଥର ଏକୁଟିଆ କରି ଡାକୁଛି। ଆମେ ସେ ଗୋରି ଆଣ୍ଟିକୁ ଧରା ପକେଇବା। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ କିଛି ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମିକି ଗୋରିକାଉ ପାଖକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଚିକି ଏପଟେ ସେମାନଙ୍କ ପିଛା କରି କରି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିଥାଏ। ଚାଲ ଗୋରି ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ପାଣି ପିଇ ଆସିଲାଣି। ଆଲୋ ମିକି, ତୁ ଜାଣିଛୁ, ତୁ ସେଠାରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପ୍ରଜାପତି ବି ଧରି ପାରିବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋରିକାଉ ମିକୁକୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡେ ନେଇଯାଏ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବଡ ଗଛ ପାଖରେ ମିକି ଆଉ ଗୋରିକାଉ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଣ୍ଟି, ଗୋରି ଆଣ୍ଟି, ଏଠି ତ ଝରଣା ନାହିଁ, ଆଉ କୋଉ ବି ପ୍ରଜାପତି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି ମତେ କଣ ପାଇଁ ଆଣିଛ? ଆଲୋ ମିକି, ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ପକ୍ଷୀ ଥିବା ପ୍ରଜାପତି ଆସିବ। ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ, ସେ ପ୍ରଜାପତିଟା ତତେ ଉଡେଇ ନେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗ, ଏ ସାଙ୍ଗ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲି ଆସ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ବଡ ଚିଲଟି ଗଛ ପଛପଟୁ ବାହାରି ଆସେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗୋରି, ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ମାଂସ ଖାଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। ଗୋରି ଆଣ୍ଟି, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୋକା ଦଉଛ। ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ସିଂହଙ୍କର ତମେ ଆଦେଶ ମାନୁନ, ଆଉ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତମେ କିଛି ବି ପାଳନ କରୁନ। ଆଲୋ ମିକି, କୋଉ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଖବର ଜଣା ପଡିବନି କି ମୁଁ ତତେ ଏ ଚିଲକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣି ଦେଇଛି ବୋଲି। ମୂର୍ଖ ଗୋରି, ଜମାରୁ ଖସି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି। ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୋ ଝିଅ କାଲି ରାତିରେ ବି ମତେ କହିଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଥିଲି କି ସେ ଚିଲ କିଛି ବି ଖରାପ କାମ କରିବନି, କୋଉ ବି ପକ୍ଷୀକି ମାରିବନି। ହେଲେ ତୁ ଯଦି ଖସିବାକୁ ଏଠୁ ଟିକେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମିଶି ତତେ ଆଗ ମାରିଦେବୁ। ଏଇଠି ପକ୍ଷୀ ମାନେ, ମତେ ତ ଗୋରି ଫୋନ କରି ଡାକିଥିଲା, ମତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ହଁ ହଁ, ତୁ ପଳେଇବୁ, ଆଉ ଥରେ ତତେ ଏ ଗୋରି ଫୋନ କରି ଡାକିଦବ, ତୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଚାଲି ଆସିବୁ। ଚଢ଼େଇ ଚାଲ, ଆମେ ୟାକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଉ ତାପରେ ଗୋରିକାଉ ସେ ଚିଲକୁ ସିଂହ ରାଜାଙ୍କର କାରାଗାରକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ସେମାନେ ସେ ଜେଲରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହନ୍ତି। ଆଉ ମିକୁ କାଲି ବି ଉଚ୍ଚ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଗୀତ ଗାଉଥାଏ, ଆଉ ଆଜି ବି।
କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଆଉ ହୁସିଆର। ସିଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଭୁଲ ଠିକ କଥା ଜାଣିଥାଏ। ଏସବୁ ତା ମା ତାକୁ ସବୁ ଶିଖେଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ବସା ବାନ୍ଧି ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ନା ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ନା ଚିକି ଚଢ଼େଇ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସାଙ୍ଗ ଚିକି, ଯଦି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଇବା ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ। ଆମର ଜୀବନ ବହୁତ ସହଜ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦାନା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ତମେ ମୋ ପିଲାର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛ। ହଁ ମିନୁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ମତେ ମୋ ବସାର କି ମୋ ପିଲାର କିଛି ବି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମୋ ପିଲାର ଭଲସେ ଯତ୍ନ ରଖିବୁ। ଠିକ ଅଛି ଚିକି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ମିଠା ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମିକି ଆଉ ରାଜା ପାଇଁ ମୁଁ ମିଠା ଫଳ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ତାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ମା ମିକି, ତୁ ଏଠିକି ଆସେ ଆଉ ରାଜା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳେ। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ବସାକୁ ସଫା କରିଦିଏ। ଏମିତି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ପରସ୍ପରର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ଥାଏ। ଏପଟେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଗୋରିକାও ଭେଟ ହୁଏ। ହ୍ୟାଲୋ ମିନୁ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବଡ ଚିଲ ଆସିଛି। ମୁଁ କଣ ଶୁଣୁଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀକୁ ମାରି ଖାଇ ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା? ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଏ କଥା ଜମାରୁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ହେଲେ ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ପିଲାର ବହୁତ ଭଲସେ ଯତ୍ନ ନେଉଛି। ଆଲୋ ମିନୁ, ଏତେ ଭରସା କାହା ଉପରେ କରନି ଲୋ। ଯଦି ସେ ଚିଲ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେ ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ତୋ ଛୁଆକୁ ସେ ଚିଲକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋରି ଦିଦି, ସେମିତି କିଛି ବି ହବନି। ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଖାଲି ନୁହେଁ, ସିଏ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପରି। ଆଉ ତାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ମିଠା ଫଳ ଦୁଇଟି ନେଇ ସିଧା ତା ବସାକୁ ଫେରେ। ଗୋଟେ ଫଳ ସେ ଚିକି ଚଢ଼େଇର ପୁଅ ରାଜାକୁ ଦିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ମିକିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଏମିତି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତି। ତାପରେ ରାତି ହେଇଯାଏ ଆଉ ସବୁଦିନ ପରି ଚିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ରାତିରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ ଚିକି, ତମେ ଜାଣିଛ ମତେ ଆଜି ସେ ଗୋରିକାଉ କହୁଥିଲା ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ଚିଲ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ଆମେ ତ ଏବେ ବିପଦରେ। ଏବେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜଣେ ଜଣେ କରିକି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯିବା, ନହେଲେ ସେ ଚିଲ କେତେବେଳେ ଆସି ଆମ ଛୁଆକୁ ଟେକି ନବ। ଆଉ ହଁ ଚିକି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆଉ ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଛାଡିବାନି। ଆଉ ଏମିତି ସେ ସାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା। ମିନୁ, ମୋର ଗୋଟେ କାମ ପଡିଗଲା, ମୁଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି। ତୁ ମୋ ପୁଅର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ଆଉ ହଁ, ବସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡିକି ଯିବୁନି। ଠିକ ଅଛି ଚିକି ଚଢ଼େଇ, ବସାରେ ତ ପାଣି ଆଉ ଦାନା ଅଛି। ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଯାଅ, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡି କୁଆଡେ ବି ଯିବିନି। ଆଉ ତାପରେ ଚିକି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ। ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟି, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଠିକ ଅଛି ପୁଅ, ଏଇ ନେ ଦାନା ଖା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଦାନା ଖାଇବିନି। ମୁଁ ସେଇ ମିଠା ଫଳ ଖାଇବି ଯୋଉଟା ତମେ ସେଦିନ ଦେଇଥିଲ। ହେଲେ ରାଜା, ସେ ମିଠା ଫଳ ତ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି ତୋ ପାଇଁ ମିଠା ଫଳ ଆଣିବି। ରାଜା ଭାଇ, ତୁ ଏବେ ଦାନା ଖାଇଦେ। ଆମେ କାଲି ମାମା ସାଙ୍ଗରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ନାଇଁ, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବିନି, ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁନି। ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ଗଛ ଆଢୁଆଳରେ ଗୋଟେ ବଦମାସ କାଉ ଲୁଚି ଥାଏ, ଯାହାର ନାମ ଜଗୁ। ସିଏ ରାଜାକୁ ଇସାରା ଦିଏ। ରାଜା, ଏ ରାଜା ଆସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜାର ନଜର ଜଗୁ କାଉ ଉପରକୁ ପଡେ, ସେତେବେଳେ ଜଗୁ କାଉ ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ମିଠା ଫଳ ଦେଖି ରାଜାକୁ ବୁଲାଏ। ଆଣ୍ଟି, ମତେ ଟିକେ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ଠିକ ଅଛି ପୁଅ, ତୁ ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଯାଇ ଶୁଶୁ କରିଦେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ଏମିତି ହେଲେ ମତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗିବ। ମତେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷ ଲାଗେ ମୁଁ ତ ବାଥରୁମକୁ ଯାଏ। ଠିକ ଅଛି ରାଜା, ଚାଲ, ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ଯଦି ଚିଲ ଆସିବ ତାହେଲେ ମିକିକୁ ଖାଇଦବ। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଶୁ କରିକି ଆସୁଛି। ରାଜା ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ମିଛ କୁହେ, ଆଉ ମିଛ କହି ସେଠାରୁ ସିଏ ସିଧା ଜଗୁ କାଉ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଜଗୁ, ମିଠା ଫଳ କୋଉଠି ଅଛି? ସେଇ ମିଠା ଫଳ
से ପିଠାପଣା ତ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ଯଦି ତୋର ମିଠାପଣା ଖାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ତୁ ଜୀବନ ସାରା ଏମିତି ହିଁ ମିଠାପଣା ଖାଉଥିବୁ। ଆଉ ତାପରେ ରାଜା ଜଗୁକାଉର କଥାରେ ପଡି ମିଠାପଣା ଖାଇବା ଲୋଭରେ ଜଗୁକାଉ ସାଙ୍ଗରେ ଉଡିଯାଏ। ଏପଟେ ମିନୁ ଚଢେଇ ରାଜା ଆସିବାର ଡେରି ହେବାରୁ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ। ଆରେ ମା ମିକି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ରାଜା ଆସିଲାନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସେ। ଠିକ ଅଛି ମାମା, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ପତ୍ରରେ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ମିକି ଗଛର ପତ୍ରରେ ଲୁଚିଯାଏ। ଆଉ ମିନୁ ଚଢେଇ ଚାଲିଯାଏ ରାଜାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବାଥରୁମର କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତାହେଲେ କଣ ରାଜା ଏ ବାଥରୁମରେ ଅଛି? ଆଉ ମିନୁ ଚଢେଇ ସେଇଠି ରାଜାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। କିଛି ସମୟ ଯିବା ପରେ ବାଥରୁମ ଭିତରୁ ମିଟୁ ଶୁଆ ବାହାରେ। ଓହୋ, ମରିଗଲି ଆଲୋ ଚଢେଇ, କଣ କହିବି? କାଲି ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଖାଇ ଦେଇଛି ଯେ ମୋ ପେଟ କାଲିଠୁ ଖାଲି ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ହଉଛି। ତାହେଲେ କଣ ଏ ବାଥରୁମରେ ତମେ ଥିଲ? ମୁଁ ଭାବିଲି ରାଜା ଥିବ। କଣ ରାଜା? ତାହେଲେ ରାଜା ଏଠୁ ବସିନି, ମୁଁ ତ ବାଥରୁମରୁ ବାହାରୁଛି, ପୁଣି ବାଥରୁମକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ଶୁଆ ପୁଣି ଥରେ ବାଥରୁମକୁ ପଶିଯାଏ। ତାହେଲେ ରାଜା କୁଆଡେ ଗଲା? ଆଉ ତାପରେ ମିନୁ ଚଢେଇ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସିଏ ରାଜାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବାହାରି ପଡେ। ଏପଟେ ଜଗୁକାଉ ରାଜାକୁ ଆଣି ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ଆରେ ରାଜା, ତୁ ଏଇଠି ବସି ଅନେଇଥା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସେ ବୁଲବୁଲ ଆଣ୍ଟିର ଗଛ ଭିତରୁ ପିଜୁଳି ନେଇ ଆସିବି। ଆରେ ଜଗୁ, ମତେ ବି ପିଜୁଳି ଦବୁ? ହଁ, ତତେ ବି ଦେବି, ହେଲେ ତୁ ଅନେଇଥିବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଜଗୁକାଉ ବୁଲବୁଲର ପିଜୁଳି ବଗିଚାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ମନ ଭରି ପିଜୁଳି ଖାଏ। ଏପଟେ ରାଜା ଜଗି ବସିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୁଲବୁଲ ଆସେ। ଜଗୁ, ବୁଲବୁଲ ବାଣ୍ଟି ଆସିଲେ। ବୁଲବୁଲକୁ ଦେଖି ଜଗୁ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଉଡିବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ ରାଜା ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଉଡିବାକୁ ଲାଗେ। ଜଗୁକୁ ତ ତା ଘରର ରାସ୍ତା ଜଣା ଥିଲା, ସେ ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ତା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲା। ହେଲେ ରାଜାକୁ ତା ଘରର ରାସ୍ତା ଜଣା ନଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବୁଦାରେ ପଶିଗଲା, ଆଉ ସେଠାରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାମା ମତେ ଏଠୁ ନେଇଯା, ମୁଁ ଏ ଜଗୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମିନୁ ଚଢେଇ ରାଜା ଚଢେଇକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜୁଥାଏ, ହେଲେ ସେ କୋଉଠି ବି ପାଉନଥାଏ। ମାମା, ମୁଁ ଆଜି ଧରା ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲବୁଲ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପିଜୁଳି ବଗିଚାକୁ ଯାଇଥିଲି ପିଜୁଳି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେମିତି ବୁଲବୁଲ ଆଣ୍ଟି ଆସିଲେ, ଆଉ ହଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ରାଜା ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବୁଲବୁଲ ଆଣ୍ଟିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲି, ହେଲେ ସେ ରାଜା କୋଉଠି ରହିଗଲା। ଆଲୋ ପୁଅ ଜଗୁ, ସେ ରାଜାକୁ ତ ତା ଘରର ରାସ୍ତା ବି ଜଣା ନାହିଁ, ତାକୁ ତ ଏବେ ଚିଲ ଖାଇଦବ। ଆଉ ବାପା ଶୁଣେ, ତତେ ଯିଏ ରାଜା ବିଷୟରେ ପଚାରିବ ତୁ କହିବୁ ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି ମାମା, ମତେ ଯିଏ ପଚାରିବ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମିନୁ ଚଢେଇ ତା ବସାକୁ ଫେରେ, ଦେଖେ ଯେ ଚିକି ଚଢେଇ ତା ବସାରେ ଥାଏ। ମିନୁ, ମୋ ପୁଅ ରାଜା କାଇଁ? କଣ ରାଜା ଏଯାଏଁ ଆସିନି? ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ରାଜା ବସାକୁ ଆସିବଣି। ତ କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ ମିନୁ? ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା? ସେ କଥା କଣ କି ସେ ଶୌଚାଳୟ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ମନା କଲି, ହେଲେ ସେ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣି ପଳେଇଲା। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, ହେଲେ ସେ କୁଆଡେ ପଳେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କଣ କହିଲ ତମେ? ମୋ ପୁଅକୁ ଏକୁଟିଆ ଶୌଚାଳୟ ପଠେଇଦେଲ, ଆଉ ସେ ଏବେ ଯାଏ ଫେରିନି? ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ, ହେଲେ ରାଜା ମତେ ବହୁତ ମନା କଲା, ଆଉ ସେ ନିଜେ ଚାଲିଗଲା। ଏ କେମିତିକା କଥା କହୁଛୁ ମିନୁ ତୁ? ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଛୋଟ, ଯଦି ସେ ଜିଦି କରି କହିଲା ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ କେମିତି? ରାତି ହେଇଯାଏ, ହେଲେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ଘରକୁ ଫେରେନି। ଚିକି ଭଉଣୀ, ଆମକୁ ରାଜାକୁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ସବୁଆଡେ ଖୋଜି ସାରିଲାଣି, ହେଲେ ରାଜାକୁ ପାଉନି। ଆମ ସାଙ୍ଗ ହବାର ଫଳ କଣ ମତେ ଏଇଆ ମିଳିଲା? ତମେ ଯେତେବେଳେ ନଥାଅ ତମ ଝିଅର ମୁଁ କେତେ ଭଲସେ ଯତ୍ନ ରଖିଛି, ଆଉ ତମେ ମୋ ପୁଅକୁ ହଜେଇ ଦେଲ। ଚିକି ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେ କଥା କଣ କି ରାଜା ମୋ କଥା ଜମା ବି ଶୁଣିଲାନି, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ମନା କଲି। ଆଣ୍ଟି, ମାମା ତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ରାଜାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ରାଜା ମାମାର କଥା କିଛି ବି ଶୁଣିଲାନି। ଯଦି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୋ ପୁଅର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହବ ବୋଲି, ତାହେଲେ କୋଉ ପରପକ୍ଷୀ ପାଖରେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନଥାନ୍ତି। ଏମିତି କହି ଚିକି ଚଢେଇ ସେଠାରୁ ଉଡିଯାଏ। ରାଜା, ମୋ ପୁଅ ରାଜା, ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ରାଜା? ଗୋରିକାଉ
ଚିକି ଚଢ଼େଇର ପାଟି ଶୁଣି ତା ଘରୁ ଆସେ। ଗୌରୀ ମୋ ରାଜା ହଜି ଯାଇଛି। ତୁ କଣ କୋଉଠି ତାକୁ ଦେଖିଛୁ? ଆଲୋ ଚଢ଼େଇ, ମତେ କଣ ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛୁ? ସେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ତୋ ପୁଅକୁ ଜାଣି ଜାଣି କୁଆଡେ ପଠେଇ ଦେଇଥିବ ମା। କାହିଁକି ନା ତୁ ଯାହା ଦାନା ଆଣିବୁ ତା ଝିଅ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମିନୁର ଧ୍ୟାନ ରଖିଲି, ସବୁବେଳେ ତା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି, ହେଲେ ସିଏ ଆଜି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲା। ଆଉ ଏପଟେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ବି ରାଜାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ରାଜାର ପାଟି ଶୁଣାଯାଏ। ଓ ରାଜା, ମୁଁ ତତେ କୋଉଠି ନ ଖୋଜିଛି, ଆଉ ତୁ ଏଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଚାଲ। ଆଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ରାଜା ଚଢ଼େଇକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆଣି ତା ବସାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ଚିକି ଚଢ଼େଇ ତା ପୁଅକୁ ପାଇ କୋଳେଇ ପକାଏ। ମାମା ମାମା, ମୁଁ ଜଗୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପିଜୁଳି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ବୁଲବୁଲ ଆଣ୍ଟି ଆସିଲେ, ଜଗୁ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ମୁଁ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲି। ମା ମିକି, ଚାଲ, ରାଜା ଏବେ ମିଳିଗଲା, ଆମେ ଆମ ବସାକୁ ପଳେଇବା। ଏଠି ଆମର କିଏ ଅଛି? ଚାଲ। ଆଉ ଚିକି ଚଢ଼େଇ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ପକ୍ଷୀ ଧରିଦିଏ ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ମିନୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୁଁ ତତେ ଭୁଲ ଭାବିଥିଲି, ବହୁତ କଥା ତତେ କହିଛି, ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ହଁ ହଁ ଚିକି ଚଢ଼େଇ, କାଲି ତୁ ଆଣିକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତୋ ସହିତ କଥା ହେବି। ଏମିତି କହି ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।